over here watching this very session that I have always been conducting over here, then definitely you are with the right person, Pavi. You are with the right timing. While talking about the time, it is 4:11 in the morning, and I am over here conducting the very live streaming from the very account, the YouTube channel, the PABI Show. At the same time, I have been conducting the program from the TikTok account with the same name simultaneously, the PABI Show, right? So this is the very scenario that I've always been over here with some sort of agendas, some sort of you know strategies, so that you people will definitely gonna take away a lot of lot of mm, ideas, lot of things that you people haven't expected yet. So this is the daily schedule that I am always been over here with the past some years. So if you people are so much interested, then definitely you are with the right timing, with the right schedule, with the right sort of a platform that I am always been conducting over here. Hi everybody, my name is Bobby, by the way. By any chance a few people are watching these very live sessions that I have always been conducting over here. So today, as the very presenter, as the inspirational guide, motivational speaker, lifeline coach, lifeline champion, blogger, YouTuber. First thing first, the amiable friend of years, humanist, human activist, philanthropist, the amiable friend of years, Pavi, is already over here from Nepal. And what is the matter of fact that I am always been over here with the very profound sort of insights for you all people is to make you people actually realize the very existence that you are, leading your life, right? So what I want to always, provide the sense of understanding, the insights, the very sort of motives, the strategies, the goals behind conducting the very session from the very account, the TikTok account. The PABI Show is very profound in the niches, irrespective of the fields, irrespective of the spectrums, irrespective of the very, realizations that the contents that I am as the content creator is always creating for you all the people. And this is the very platform, this is the very golden chance, or or let's say the opportunities that I am always been providing from my personal side. So while talking about my expertise is definitely in insurance field. So I am so much glad, so much delighted, and so much privileged that I do have the very profound sort of association with the multinational company that is the American life insurance MetLife. So I am financial doctor, financial advisor, consultant, group specialist, personal policy expert, field force, field representative, and of course, I am the one of the greatest pillars of my multinational company, American Life Insurance, MetLife, right? So, while talking about the very company that I have my association with, is so much, incredible, because my company American Life Insurance, it had its the historical sort of legacy, having, or let's say carrying 154 years in the entire universe, contributing a lot in
the field of societies, communities, and bringing the transcendental social things in the context of the universe so far. So whatever the contributions that we actually, the company, American Life Insurance, have done, it's incredibly, it's profound in their natures, bringing the very drastic changes in the life of the human community so far, so in global arena. So I am as one of the very expert person in my field in American life insurance. I really feel so much privileged, so much magnetic, and so much magnificent with the contributions that we have done so far, so in equal level for bringing the change irrespective of the life of the people, especially bringing change in the economic status, bringing change in their conceptions, bringing change in the form of their thinking level, in social level, in psychological level, in health level, in all the sectors that we have touched. Once we have touched that field that has been changed into the gold, that means the alchemies that we have brought is so magical in their natures, and we are so much glad, so much glorified, and so much appreciated with the very tasks that we have done so far. Uh, Amazing audiences from the entire universe. This is Pavi, presenting these very sessions as the presenter, and this is the very presentation that I am always been over here for, making you people actually realize what are the actual sense of your acknowledgement regarding the life that you are actually going through, whether you are achieving a lot, whether you are losing a lot, or whether you are in the line of mediocrity. It is the motivational session where I encourage, where I promote the people's real strength through the execution, because there are a lot of ideas, there are a lot of strategies, there are a lot of mental thought processes that are going around our head, our heart, our mind, our soul, but still we are not been supposed to take that strategies in real life, and we are not been taking any dare, any courage to make that sense of our imagination, sense of our plans and policies into the concrete level of our understanding, and we have not been able to concretize that very strategies, right? So this is the very platform. I am as the catalyst, I am as the very concerned passion of your life is always making you people a lot about what we are actually going through, why we are not supposed to achieve the very short of our stadium, and why we are lagging behind, even though the people with the leisure determination, leisure, mind, leisure, cognitive, sort of a power they are leveraging, and we are still on the same place that we are always been before, right? So this is such a program, this is such a session where I conduct in the middle of the night, in the Brahma Muhurat moment, in the period, so that your mind, your heart, your brain will simultaneously be revitalized, reconstructed, redesigned, restructured, and you can sense, you can smell the very actualization of your self, your sense of your strength, sense of your wisdom, sense of your uh, prodigies and potentialities, capacities, and
um, you can captivate each and every transcendental sort of changes that you are always expecting, but you are not been over there to grab it with your whole heart. So I am so much happier and so much in this very ecstatic position to share each and every sort of emotions, intellectual, mental thought processes, and the mental map that I'm sketching for you all people. And this is the very session that will definitely gonna play the pivotal role for laying the milestone for the leverage of your life in the level that you want to leverage, like you want to leverage in economic way, you can leverage in social way, you can leverage in political way, psychological way, geopolitically. And first thing first, the relevancies that you are always been expecting so far. So this is the very opportunities that I have personally been over here providing you all the people at that show, whether you are Nepali, it's okay, whether you are American, whether you are Japanese, whether you are Canadian, whether you are Australian, whether you are Pakistan, whether you are Indian or any Malaysian in Turks or any citizen, or you are from any nations having the different biodiversities of the nationalities, it doesn't matter, right? So it is the time for me to get ready for my morning walk, and this is the morning schedule that I have chosen for all the people out there, so that we can spare a very fretful moment that I'm taking for getting ready for my morning walk. Especially in the morning time, I get some of the time, or let's say I involve uh, you know um, getting ready for my morning walk, and I do have my merrymaking, my preparation for applying some moisturizer, some creams, some other makeups, so that at that moment you can take the gravitational sort of magical miraculous, or let's say the moment that I have separated especially to open the third eyes, or let's say you can find out what is your purpose in your life, what are the things that you are not bent at to achieve your goals, achieve your motives, achieve your motto, achieve your maqsad in your life. So this is the very soul where I talk each and every short of flaws, weaknesses that we are always handed, we are always been getting obstacle, distraction, and we are demotivated, and we are devitalized, and we are always not been supposed to be the peak of the success, victories, and the very matter of fact, the design dream that we always been over here designing. I don't know where you are watching from, what are the mentality that you are going through, but this is the very session where I continuously conducting for bringing the change in subtle way, in microscopic way, the change that you can sense, you can test, and you can see, you can touch, and definitely you can realize, and you can feel proud, and you can feel glorified with the very contents, with the insights that I have always been solving as uh, the mentor, as the guide, that I have taken this very responsibility from the divinely, uh, you know
signals from the entire universe. So I have taken this very responsibility not for the circulation or addressing the mere words, but I am always been over here with the mindset, with the determination, with the conviction, and of course with the clarity and with the sort of responsible duties that I have always been directed by the Almighty Paramatma. So this is the very session where I talk about spiritualism, where I talk about moksha, where I talk about liberation in a sense that not the liberation of the physicality but the liberation of the mental state, because we people nowadays are the prisoners of the different overthinking, mental pressures, anxiety, depressions, lot of stresses, repression, stresses, and tensions, and we are not leveraging the way actually we supposed to be there, right? We are going through different breakups, we are going different tortures, we are going different sort of relationships hurdles, and we are not being able to leverage our caliber, leverage our real status of capacity, that we can not just support ourselves, but instead of that we have the capacity to bring that sort of ripple impact to the society, impact which is very positive, which is very sustainable, and which is very influential for all the people out there serving the humankind. So all in all, whatever the pretext, whatever the backgrounds, whatever the introductions, or let's say whatever the contents that I prepared or I shared earlier, the main gist, the main sort of their foundation is the service of humankind, because I am the living living creatures lover. I do respect, I do dignity, respect, love, compassion, and I'm always been serving for making the people's life developed progress, which progress they can sense, which progress they can feel, irrespective of the intellectual progress, and the progress that can transform the society by their one sense of understanding. And it is not just feeding the face for the people of the communities, societies, localities, or let's say the nations, other people of the world in international level or the global level, but it is the session where I lead the people facing. That means it is quite practical in its nature, and following the understanding, or let's say the very session which is very empirical, which is very pragmatic, which is very consequential or result oriented so far. So I can sense that there are a lot of audiences over here who are supporting by their heart, who are watching me, and they are, I don't know, you people are really very serious about what I am talking about and what I'm sure being about. But this is the conviction and the very belief system that I am over here is to bring the change on my personal level, on my personal effort, just conducting the program in session and bringing that sort of words into mm, the real life. Okay, okay, okay. मेरो नाम पवि हो। म अहिले चाहिँ नेपालबाट हजुरको समक्ष अनियरमा गइरहेको छु। अनि अनियरमा चाहिँ अहिले म दुईवटा स्टेसनबाट चाहिँ म हजुरको समक्ष चाहिँ अनियरमा गइरहेको छु। एउटा भनेको चाहिँ
डेफिनेटली एउटा भनेको चाहिँ टिकटक अकाउन्टबाट र अर्को भनेको चाहिँ हजुरको चाहिँ त्यही नामबाट छ के अरे उसमा छ युट्युब च्यानलमा छ द पबी सो भनेर स्पेसली पबी सो भन्ने एउटा यस्तो प्रोग्राम हो एउटा यस्तो चाहिँ स्टेसन हो एउटा यस्तो डोमेन हो एउटा यस्तो रिलम हो एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ म मोटिभेसन्सको कुराहरू गर्छु जहाँ म चाहिँ सबैजना चाहिँ पोजिटिभली चार्ज हुनुपर्छ रिभाइटलाइज हुनुपर्छ सबैजना चाहिँ डिरेक्सन त्यस्तो लिनुपर्छ जुन डिरेक्सनले हामीहरूलाई चाहिँ एउटा गन्तव्यमा पुर्याओस् जुन गन्तव्यले चाहिँ हामीलाई एउटा निष्कर्ष दियोस् होइन अहिलेको राजनैतिक परिप्रेक्ष्यको कुराकानी गर्ने हो भने एउटा नेपाल एउटा एउटा लिक्विडिफाइड एउटा सिचुएसन एउटा तरल अवस्थामा छ जुन तरल अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीहरू मोस्ट अफ द यङ जेनेरेसन्सलाई चाहिँ डिसिजन चाहिँ लिनको लागि हामीसँग त्यस्तो खालको प्रिसिजन त्यस्तो खालको चाहिँ हामीसँग एउटा क्ल्यारिटी भइरहेको छैन होइन हामी अलिकति धुलमुल गरेको अवस्थामा हामीहरू चाहिँ इम्ब्यालेन्स भएको अवस्थामा छौँ हरेक लेभलमा त्यो एउटा मेन्टल लेभलमा त्यो एउटा पोलिटिकल लेभलमा त्यो एउटा सोसियल लेभलमा त्यो एउटा जियोग्राफिकल लेभलमा हरेक लेभलमा चाहिँ हामीहरूले एकदम नै आफूले आफैलाई नै वी आर नट फाइन्डिङ आवर सेल्फ एज कन्फिडेन्ट एज द वे वी आर थिङ्किङ अर्लियर होइन अब अहिले हामीहरूले चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ जटिलता कम्प्लिकेसन्सहरू देखिरहेका छौँ समाजमा होइन एउटा के अरे इम्प्युनिटीको अवस्था देखिरहेका छौँ होइन प्रेजुडिसेसहरूको कुरा देखिरहेका छौँ इन इक्वालिटिज असमानताका कुराहरू देखिरहेका छौँ जो मान्छे आज कमाएर खाने अवस्था छ झन् उहाँको अवस्था दर्दनाक बन्दै गइरहेको छ जो मान्छेले चाहिँ पहिल्यैदेखि आफ्नो बाजे बराजुको पालादेखि थुपारेको धन सम्पत्ति हो झन् त्यसमा चाहिँ सम्पत्ति थुपारेको चाहिँ भनेपछि देयर इज खाडल के त्यहाँनिर एउटा यस्तो किसिमको चाहिँ एकदम नै इम्ब्यालेन्सेस एउटा चाहिँ खाडल देखिरहेको छ एउटा ह्याप्स र ह्याप्स नटको होइन हामीले अब मार्क्सिजम पढेको हामीहरूले धेरैजनाले छौँ होइन यहाँ क्यापिटलिजमको मात्रै कुरा भइरहेछ यहाँ चाहिँ जति कमाउन सक्यो कमाउनेले कमाएकै नकमाउन सक्नेले नकमाएकै उहाँहरूले चाहिँ हरेक कुरा सानो सानो कुराहरूमा पनि उहाँहरूले थिच्नु परेको छ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्तै खालको लिगल डिफिकल्टिजहरू छ यहाँनिर एजुकेसनको कुराकानी गर्ने हो भने पनि एजुकेसनमा पनि त्यस्तै डिस्प्यारिटिजहरू छ त्यस्तै चाहिँ होइन अमिल्दा चाहिँ कानुनी प्रक्रियाहरू छन् धेरै कुराहरू छन् जसले चाहिँ नेपाली समाजलाई यसरी घिजोलिएको छ यसरी चाहिँ अमिल्दो अवस्थामा धकलिरहेको छ कि अब त्यो एउटा अवस्थालाई चाहिँ एउटा परिष्कृत परिमार्जित जुन एउटा परिस्थितिमा ल्याउनुपर्छ त्यो परिस्थितिमा ल्याउनको लागि अझ धेरै नै समय लाग्ने चाहिँ मैले महसुस गरिरहेको छु होइन भलै हामीले धेरै किसिमको चाहिँ के अरे रिभोल्युसन्सहरू देख्यौँ हामीले धेरै परिवर्तनहरू देख्यौँ सहभागी भयौँ 2007 सालदेखिको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले नेपाललाई चाहिँ कम्प्याटिभली हामीहरूले चाहिँ स्टडी गर्ने हो भने रिसर्च गर्ने हो भने नेपाल मामुको अवस्था एकदम जर्जर छ हामीले एउटा परिवर्तन चाहिँ पाइरहेका छौँ तर त्यो परिवर्तनले खास एउटा ठोस केही निष्कर्ष दिन सकिरहेको छैन किन भन्दाखेरि एउटा समाज परिवर्तन हुनको लागि त्यो समाजको चाहिँ हरेक पृष्ठभूमि हरेक संरचना चाहिँ परिष्कृत हुन जरुरी छ होइन आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा राजनीतिक रूपमा मनोवैज्ञानिक रूपमा धार्मिक रूपमा त्यसै गरेर हामीहरूले चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ जुन अहिलेको यो चाहिँ डिप्लोमेटिक रिलेसनसिप छ नेपालको वर्ल्ड सिनेरियोमा हेर्नु पर्दाखेरि त्यो पनि एकदमै फ्रिजाइल छ एकदमै हामीले त्यो कुरा चाहिँ फिल नै गर्न सक्दैनौँ कि हाउ विकेस्ट वी आर इन द फिल्ड अफ डिप्लोमेटिक रिलेसनसिप होइन हामीले चाहिँ एउटा डिप्लोमेटिक रिलेसनसिपमा हाम्रो नेपालको
अवस्थालाई हेर्ने हो भने यति जर्जर छ कि जुन 2007 सालदेखिको अहिलेको निरन्तर एउटा चाहिँ परिवर्तनले पनि नेपालमा चाहिँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ परिवर्तन ल्याउन सकेका छैन इन रियल सेन्स होइन। अब अस्ति भर्खरको अब जेन्जी आन्दोलन 62-63को आन्दोलन 2046को आन्दोलन यावत राणाकालीनमा धेरै भएको होइन नेपाल को सङ्ग्रहदेखि हरेक कुरा चाहिँ परिवर्तन भएको जस्तो हामीले फिल गरिरहेका छौँ। तर जो पनि एउटा ग्रासरुटबाट चाहिँ आज कमाएर आजै खाने जुन अवस्था छ त्यो अवस्थाको चाहिँ जिन्दगीलाई यदि हामीले चाहिँ नजिकैबाट सुमसुमाउने नजिकैबाट उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले रिसर्च गर्ने हेर्ने हो भने वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाल अझै पनि थलिएको अवस्थामा छ। यहाँ राजनीतिक भागभण्डा छ, यहाँनिर हरेक तर्फ चाहिँ घुसखोरी छ होइन। करप्टेड मेन्टालिटी सिस्टम त्यस्तै बिरामी भएको अवस्था छ। अनि जो युवा वर्ग होइसिन्छ होइन, नेपाललाई लिड गर्छु, नेपाललाई चाहिँ नेतृत्व गर्छु, नेपाल को चाहिँ अवस्था सुदृढ हुनुपर्छ भनेर वैकल्पिक रूपमा उहाँहरूले आए तापनि अथवा हामीहरू त्यो अवस्थामा गए तापनि पूर्ण रूपमा हाम्रो हातमा चाहिँ शक्ति छैन होइन। त्यहाँनिर शक्तिको बाँडफाँड, शक्तिको लोलुपता, शक्तिको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ मिस युटिलाइजेसन भइरहेछ होइन। हामीहरू चाहिँ हेर्ने हो भने मैले हुन त यसरी कुरा गर्दाखेरि हजुर आफै पनि एक्सपर्ट होइसिन्छ होला होइन, पोलिटिकली युआर एक्सपर्ट, हजुरलाई धेरै कुरा थाहा हुन्छ। तर एउटा सामान्यभन्दा सामान्य व्यक्तिले पनि बुझ्न सक्ने एउटा यस्तो अवस्था रहेको छ कि नेपाल इज गोइङ नो मोर नो वेयर के। अहिले चाहिँ नेपालको अवस्था त्यस्तै भइरहेछ होइन। अब अस्ति भर्खर चेन्जेस आन्दोलनमा यति ठुलो वितण्डता मच्यो, यति धेरै चाहिँ होइन निमुखा चाहिँ जनताका छोराहरू सुपुत्रहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्यो। आज अब हजुरलाई थाहा छ आज शहीद दिवस होइन, माघ 16 गते। यसको फेरि यसको फेरोमा कुराकानी गरिराख्दाखेरि नै हामीले चाहिँ एउटा हिस्टोरिकली हेर्ने हो भने पनि होइन, ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने पनि, योगदान हेर्ने हो भने पनि खालि तल तल चाहिँ जो चाहिँ एकदमै गाह्रो अवस्थाबाट आफूले जीवन गुजारा चलाइरहेको छ उहाँहरूको बालबच्चा नै चेपुवामा परेको थिचेको होइन, लडेको। तर उहाँहरूसँग त एउटा कन्सियस एउटा लेभल हुन्छ, एउटा पोलिटिकल एउटा चाहिँ ज्ञान, एउटा इन्साइट्स, त्यो चाहिँ बब्बाल एकदमै राम्रो चाहिँ मैले महसुस गरिरहेको छु साथीहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा हेर्न सकिन्छ, मैले अब यहाँ देखिरहेको छु होइन। अब हजुर कहाँ कहाँबाट होइसिन्छ होला, तर धेरै जसो यसरी हजुरले हेरिराख्ने धेरै जसो साथीहरू चाहिँ मलाई लाग्छ धेरै ठाउँबाट चाहिँ होइसिन्छ। नेपालमा मात्रै बसेर मलाई हेर्छ जस्तो मलाई अनुभूति हुँदैन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ बहुदल आयो होइन, यहाँनिर लोकतन्त्र गणतान्त्रिक लोकतन्त्र आयो यहाँनिर होइन, हरेक किसिमको प्रजातन्त्र आयो यहाँनिर चाहिँ, राजालाई फ्यालियो, त्यसपछि धेरै कुराहरू आए होइन। तर परिवर्तन कहिले पनि आएन क्या, परिवर्तन कहिले पनि आएन। यहाँनिर चाहिँ खालि आफ्नोलाई काखी च्याप्ने, यहाँनिर चाहिँ विदेशीका चाहिँ इसारामा नाच्ने, विदेशीलाई चाहिँ आफ्नो देश उनीहरूको खुट्टामा सुम्पिने, नेपालको चाहिँ धरोहरमा आँच आउने कुराहरूदेखि लिएर नेपालको चाहिँ सिमाना जुन छ होइन, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा जुन एउटा अवस्था छ, त्यो अवस्था हरूबाट चाहिँ हामीहरू गुज्रिएका छौँ। हामीहरू नेपाली यति धेरै संयमित छौँ, यति धेरै संवेदनशील छौँ आफ्नो राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति, पहिचानप्रति, आफ्नो चाहिँ एकताप्रति, सार्वभौमसत्ताप्रति, आफ्नो स्वतन्त्रताप्रति, आफ्नो नेपाल आमाको चाहिँ होइन इज्जतप्रति, मान प्रतिष्ठामाथि, एउटा चाहिँ कृति, एउटा ग्लोरीमाथि, यो पनि
हामीहरूले चाहिँ एउटा ठोस निर्णय लिन नसक्दाखेरि चाहिँ हामीहरू अहिले विश्व मानचित्रमा हाम्रोहरूको एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने यति चाहिँ नाजुक, यति चाहिँ गिजोलिएको छ कि त्यो गिजोलिएको अवस्थालाई चाहिँ झन् अरूहरूले चाहिँ के अरे के गरिरहेछ भन्दाखेरि फाइदा उठाइरहेका अवस्था छ कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि साथीहरू मैले हजुरहरूसँग चाहिँ विशेष गरी त पबी सो भनिसकेपछि विशेष गरी चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ मोटिभेट गराउने खालको होइन, हजुरहरूलाई चाहिँ मैले जानेको कुराहरू चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ मैले यो सेट अगाडि आएर व्यक्त गर्ने गर्छु। बेसिकली म चाहिँ बिहानको समयमा चाहिँ आउँछु यसरी, अनि त्यसपछिबाट मलाई चाहिँ अब भाइ बहिनीहरू होइन नेपालभित्र होइसिन्छ मलाई थाहा छैन, बाहिर होइसिन्छ मलाई थाहा छैन, हजुरहरूसँग चाहिँ भलाकुसारी गरौँ होइन, मलाई मनमा लागेको कुराहरू भनौँ। यो फगत मनमा लागेको कुरा, यो मनोगणन्ती कुरा होइन, यो एक्सपेरिमेन्टेड, यो टेस्टेड कुरा पनि हो। जुन बानीमा अब फागुन 21 गते चाहिँ अब नेपालमा हामीहरू चुनावमा होमिने कुरा बाहिर आइरहेको छ। चुनावी माहौल, प्रचार प्रसार पुरै होइन सदगर्मी बढिरहेछ, एकदमै टेम्परेचर एकदमै हाई भइरहेछ अहिले। नेपालको कुराकानी गर्ने हो, नेपालको चाहिँ मुख्य नेसनल पोर्टल्सहरूमा चाहिँ त्यही चाहिँ कुराहरू आइरहेछ होइन, इलेक्सन्सकै कुराहरू आइरहेछ। यहाँनिर चाहिँ विभिन्न किसिमको भागबन्डाहरूदेखि लिएर विभिन्न किसिमको चाहिँ नेपाली जनतालाई ठग्ने, नेपाली जनतालाई गुमराहमा राख्ने, नेपाली जनतालाई चाहिँ पुरै चाहिँ फेरि एकपटक धोका दिने कामहरू भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको अवस्था फेरि पनि शङ्कास्पद छ। यहाँ विभिन्न किसिमका चाहिँ चुनावको नाममा चाहिँ समाजलाई भड्काउने, समाजको चाहिँ एकतामा आँच आउने, नेपाललाई चाहिँ धुजा धुजा बनाउने, नेपालको चाहिँ अस्मिता, नेपालको चाहिँ राष्ट्रियता, अखण्डतामाथि चाहिँ अन्य वैदेशिक हस्तक्षेप भएको चाहिँ म स्वयं पनि महसुस गर्न सक्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हुन लागेको फागुन 21 गतेको चुनाव चाहिँ एकदमै चाहिँ पवित्र हुनुपर्छ, एकदमै सटिक हुनुपर्छ, एकदमै पारदर्शी हुनुपर्छ, ताकि त्यो पारदर्शिताले चाहिँ नेपालमा ठोस खालको चाहिँ एउटा निकास देशले पाओस् भन्ने कुरा हो। अब हामीहरू कति धेरैजना चाहिँ होइन युवाहरू चाहिँ विदेश पलायन भएका छौँ, मनै नलागी पनि होइन, विभिन्न किसिमको चाहिँ अमञ्जस्यता हामीमा हुँदाहुँदै पनि नेपाल आफ्नो देशलाई छाडेर, आफ्नो चाहिँ मातृभूमिलाई छाडेर अरूको देशमा चाहिँ हामीहरू होइन गुलाम बन्न गएको छौँ होइन, काम गर्न गएको छौँ। एउटा हामीहरू सबैजना एउटा हाई स्किल्ड चाहिँ जब होल्डर भएर गएका छैनौँ नि त होइन, आखिर थर्ड सिटिजनसिप नै भएर गएका छौँ नि होइन। यो एउटा आत्मस्वाभिमानको पनि कुरा हो। मैले भन्दै गर्दा होइन अरूको देशमा गएर कामै गर्नुहुन्न भन्न मैले खोज्या होइन, मेरो त्यो सेन्स होइन। तर कस्तो भन्दाखेरि अहिले त्यस्तो खालको परिस्थिति छ होइन, देशले चाहिँ रोजगार, शिक्षा, त्यसै गरेर हजुरको चाहिँ अन्य अवस्थामा चाहिँ राम्रो चाहिँ वातावरण सृजना गरेको खण्डमा चाहिँ हामीहरू जानुपर्ने अवस्था थिएन नि त होइन। यति चाहिँ के अरे प्राकृतिक रूपमा अनि के अरे धार्मिक रूपमा, त्यसै गरेर ऐतिहासिक रूपमा प्रचुर मात्रामा हामीसँग के मात्र छैन, हामीसँग सबै कुरा छ होइन। तर त्यो सिस्टम छैन जुन सिस्टमले चाहिँ हाम्रो चाहिँ हक हितको लागि चाहिँ बुलन्द आवाज निकालोस् र हामीलाई ग्यारेन्टेड गरोस् होइन, हामीहरू चाहिँ यहाँनिर सेटल्ड हुनको लागि त्यो गरिरहेको छैन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि अवस्था एकदम जर्जर छ र पनि एउटा बन्द कोठामा एउटा धिपधिप बलिरहेको बत्ती, एउटा दियो बलिरहेको छ, त्यसमा तेल हाल्न बाँकी छ होइन, बलिरहेछ स्टिल अहिले त्यो आगो बलिरहेछ। त्यो आगोलाई निम्न दिनु हुँदैन। हामीहरूको त्यो एउटा भनेको हाम्रो एउटा होप हो, एउटा आश हो। त्यो आश, त्यो एक्सपेक्टेसनलाई हामीले चाहिँ मर्न दिनु हुँदैन। हामीहरू जति सक्दो हामीले चाहिँ आफ्नो अवस्थाबाट माथि उठ्नुपर्छ। माथि उठ्नको लागि हामीलाई चाहिने भनेको शिक्षा हो। शिक्षाले मान्छेको
चाहिँ उसको सोचाइमा परिवर्तन ल्याउँछ, त्यो कुराले उसको अरू अन्य पाटाहरूलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने भएको हुँदाखेरि हामीले शिक्षामा बेसी चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ। शिक्षा पनि कस्तो शिक्षा भन्दाखेरि प्रयोगात्मक प्र्याक्टिकल शिक्षा क्या, होइन, प्र्याक्टिकल शिक्षामा चाहिँ हामीहरूले ध्यान दिनुपर्छ। साथसाथै थियोरिटिकल नलेजलाई पनि हामीहरूले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो है। हजुरसँग जति कुरा गर्छु, कुरा गर्न मलाई पुग्दै पुग्दैन। अब सम्भवतः 4:45 गइसकेको छ। अब म चाहिँ मर्निङ वकको लागि तयारीमा छु। जसले पनि whoever are watching right now this show, I am so much glad that you people are really supporting me, and you are helping me a lot to grow the channel, to grow the TikTok account. And I am solving this very social talks, this very social sort of my realization, making you people a lot actual होइन। अब मलाई थाहा भएको कुरा, अब हजुरलाई पनि धेरै कुरा थाहा छ, हजुरहरू अब धेरै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा एक्सपर्ट पनि होइसिन्छ होइन भन्ने मलाई लाग्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर दुईवटा ठाउँबाट चाहिँ मैले वास्तवमा भन्ने हो भने चाहिँ अहिले कन्डक्ट गरिरहेको छु। एउटा भनेको चाहिँ डेफिनेटली फ्रम टिकटक अकाउन्ट द पाबी सो, अनि अर्को भनेको चाहिँ युट्युबमा द पाबी सो भनेर मैले गरेको छु कि है। यहाँनिर म देख्न सक्छु युट्युबमा चाहिँ यहाँनिर मलाई क्वेसन्स आएको छ होइन। यहाँनिर क्वेसन्सहरू आएको छ। हेलो, वेयर आर यु? ओके, आइएम पाबी, आइएम फ्रम नेपाल है। अनि त्यही हो, म चाहिँ सधैँ बिहान बिहान नै आइरहेको हुन्छु। अब म चाहिँ जान्छु। कस्तो जाडो छ, एज अ सार्वजनिक बिदा पनि हो, तर मेरो अफिस बिदा छैन। मेरो अफिस बिदा छैन, म चाहिँ अफिसमा नै जानुपर्ने हुन्छ हो। अच्छा, जान्छु होइन, अनि गएर चाहिँ आएर आज मामुको चाहिँ बिदा छ मेरो। अब हजुरहरू त प्रत्यक्ष रूपमा होइन, हजुरहरू प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ चुनावमा भाग लिने अवस्था छैन होला, र पनि हजुरले आफ्नो चाहिँ भोटिङ राइट्स आफ्नो दाजुमामुहरूलाई चाहिँ सही मानेमा चाहिँ डिरेक्ट गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ भन्न सकिन्छ। म चाहिँ जान्छु। आइएम फिलिङ स्लिपी, मलाई अझै पनि निद्रा लागेको अनुभूति भइरहेछ है। त्यो भएर पनि अहिले निद्रा मिल्दैन। म चाहिँ एकदमै बिहान बिहान उठ्ने मान्छे हो। म उठिसकेको छु, अब म जान्छु पनि। जिन्दगीमा केही छैन क्या साथीहरू, पोजिटिभ हुन जरुरी छ। पोजिटिभ भएर हामीले हरेक कुरामा चाहिँ आफ्नो काम गर्ने हो। कस्तो जाडो भइरहेछ। निन्द्रा लागिरहेछ मलाई। कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ कि अचम्म लाग्छ क्या मलाई। ल अब चाहिँ म जान्छु। जाँदा जाँदै म भन्न चाहन्छु, म के भन्न चाहन्छु भने मेरो अडियन्सेसहरूलाई सकारात्मक सोच बनाएर अगाडि बढिसोस् होइन, अगाडि बढ्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ नसोचेको कुराहरू आउँछ, त नसोचेको कुराहरूलाई पनि हामीहरूले चाहिँ पार लगाउनुपर्छ होइन, त्यो कुरालाई हामीले सल्भ गर्नुपर्छ। सो जाँदै ओके, जाँदा जाँदै भन्न चाहन्छु म पवित्र पशुपतिनाथ ज्यू देवताको आशिष, मेरो दाजु मामु हजुरको आशीर्वाद, म पविको तर्फबाट आशीर्वाद हजुर सम्पूर्णलाई
स्पेसियली अहिले यतिखेर तमाम मेरा श्रोता दर्शकवृन्द जसले पनि हजुरहरूले चाहिँ मलाई हेर्दै हुनुहुन्छ होइन, पुरै ब्रह्माण्डको कुनामा बसेर होइन, हजुरलाई म भन्न चाहन्छु हामीहरू आफै चाहिँ शक्तिका स्रोत हौँ। हामीहरूसँग आफै एउटा ऊर्जा छ, एउटा परमात्माले हामीलाई डिजाइन गरेको, हामीले डिएनएमा पाएको, हाम्रो जेनेटिक्समा पाएको, हाम्रो आत्मविश्वासमा रहेको हामीसँग आफै नै एउटा यस्तो शक्ति छ जुन शक्तिलाई चाहिँ हामीहरूले कन्भर्ट गर्न जरुरी छ एक्सन्समा होइन। त्यही भन्न चाहन्छु। अहिले हजुरहरूले मलाई कहाँ बसेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो त मलाई थाहा छैन, तर म भने यतिखेर चाहिँ नेपालबाट हजुरसँग यसरी बोल्दैछु। हजुरहरूलाई चाहिँ अब प्रोग्राम को कन्टेन्ट मन परेको छ हजुरले भने हजुर पक्कै पनि हजुरले चाहिँ बिहान चाहिँ आउनुपर्ने हुन्छ। मलाई बिहानको समय चाहिँ एकदमै आई रियली एप्रिसिएट द्याट। म चाहिँ बिहानको समयमा आउँछु। बेसिकली मैले कुराकानी गर्ने भनेको एउटा आध्यात्मिकताको कुराकानी गर्छु, धार्मिक पक्षका कुराहरू कानी गर्ने गर्छु। जेनरली साधारणतया हामी मान्छेहरूले अनुभव गरेका अनुभूतिका कुराहरू होइन, जुन म भन्ने गर्छु एक्सपिरियन्सेसहरूका कुराहरू कानी गर्ने गर्छु। र एउटा एक्सेप्टेन्स चाहिँ के हुन जरुरी छ भनेर भनिन्छ भने चाहे हामीहरू चाहिँ करोडपति हौँ, खरबपति हौँ, लखपति हौँ, हजारपति हौँ होइन, हामीहरू जति भए पनि हाम्रो एक्सेप्टेन्स भनिन्छ नि, त्यो एक्सेप्टेन्स भनेको के हो भने हामीहरू एक दिन मर्छौँ र त्यो ग्लोरी, मैले त्यो मर्ने कुरालाई चाहिँ मैले पेसिमिस्टिकली मैले त्यो कुरालाई निराशावादी भएर हेरे होइन कि जब हामीले आफ्नो चाहिँ मृत्युलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्छौँ नि त्यसपछिबाट हामीहरू भित्री रूपमा, आध्यात्मिक रूपमा होइन, मनोवैज्ञानिक रूपमा अनि भित्री रूपमा हामीहरू चाहिँ हल्का भन्छौँ क्या। आखिर सबैले सबैजनालाई छोडेर नै जाने रहेछ भनिसक्छ, किन घमण्ड गर्नु, हामीहरू सबैजना मिल्नुपर्छ, सोच चाहिँ सकारात्मक हुनुपर्छ। त्यो सकारात्मक के भन्छ मलाई त्यो सकारात्मक छिटो भन्दाखेरि पनि कस्तो हुन्छ है, त्यो विचारले चाहिँ एउटा यस्तो खालको चाहिँ भ्यूको चाहिँ भिजन हुने गर्छ, बीजारोपण हुने गर्छ हाम्रो यो मलिलो यो हृदय, मलिलो मुटुको चाहिँ उर्वराशील चाहिँ भूमिमा, त्यो एउटा चाहिँ माटोमा, त्यो एउटा जमिनमा कि हामीहरूलाई हरेक कुराले छुँदैन क्या। हामीहरू त्यस्तो धेरै रियाक्टिभ, त्यस्तो धेरै चाहिँ हुँदैनौँ, तर हामीहरूले चाहिँ आफूले आफूलाई अब्जर्भ गर्न थाल्छौँ, आफूले आफैलाई चाहिँ हामीले भित्रबाट चाहिँ हेर्न थाल्छौँ, बुझ्न थाल्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरा तमाम श्रोता दर्शकवृन्द, म के भन्न चाहन्छु हजुरको प्रस्तुतापवि भने जिन्दगीमा आफूले सोचेको जस्तो मात्रै हुन्छ भन्ने छैन। कहिले सोच्दै नसोचेको घडीले हामीलाई यतिकै झ्याप्प समाउँछ, झ्याप्प छोप्छ कि त्यो परिस्थितिबाट हामीहरूले चाहिँ कसरी आफूले आफैलाई चाहिँ बाहिर निकाल्ने, त्यो परिस्थितिबाट हामीले कसरी पार पाउने भन्ने कुरा त्यो आफैमा नै त्यो भर पर्ने कुरा हो क्या। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मेरो धेरै समय भएर हजुरहरूलाई मैले हजुरहरूलाई चाहिँ मैले प्रोभाइड गरेको होइन है, पक्कै पनि यो चाहिँ एउटा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट अफ टाइम भन्न चाहन्छु, इन्भेस्टमेन्ट अफ मोमेन्ट भन्न चाहन्छु, जुन मोमेन्टले यस्तो एउटा चाहिँ तरङ्ग पैदा गरोस् नेपाली समाजमा कि हामीहरू सबैजना सभ्य हौँ होइन। म मेरो काम गरिरहेको छु, हजुरको काम गरेर बसिरहेछ, अनि हजुरहरू आफ्नो चाहिँ कर्मनिष्ठा भएर होइन, एउटा साहस बोकेर, सकारात्मक सोच बोकेर सबैजनालाई चाहिँ साथ समर्थन गर्नुपर्छ, जसले देशको लागि इमान्दार भएर चाहिँ होइन चट्टान जस्तो उभिरहेको छ र हामी उभिरहेछौँ भनेपछि किन हामीले चाहिँ भनिरहेछौँ भनेपछि हामीले किन चाहिँ राम्रो नसोच्ने त होइन। मैले यहाँ देखिरहेको छु, अब मलाई यस्तो हजुरसँग कुरा गर्दा गर्दा कस्तो निन्द्रा पनि लाग्छ है। अब निन्द्रा लागेर के गर्नु, म त उठिसकेको छु, बिउजिसकेको छु। र सधैँ हामीहरू चाहिँ भगवान्प्रति कृतज्ञ हुन जरुरी छ। एउटा अब हजुर भगवान् नमान्ने पनि उसिन्छ होला, तर एउटा अद्वैत एउटा चाहिँ शक्ति छ, एउटा पावर छ, जुन पावरले पुरै ब्रह्माण्डलाई चाहिँ चलाइरहेको छ भन्ने
कुरामा विश्वास गर्ने मान्छे होइन। यहाँनिर चाहिँ तारामण्डल होइन, यहाँनिर चाहिँ वायुमण्डल, यहाँनिर अग्निमण्डल होइन, यति धेरै चाहिँ मण्डलहरू छ। त्यसलाई चाहिँ सन्तुलित भएर अगाडि बढाउने त के एउटा चाहिँ अद्वैत शक्ति छ नि त होइन। त्यो शक्तिलाई म मान्छु। ब्रह्माण्डिक एउटा शक्ति छ, एउटा सिग्नल छ, फ्रिक्वेन्सी छ। त्यो फ्रिक्वेन्सीको कारणले गर्दाखेरि नै हामीहरू यति धेरै चलाक, यति धेरै चाहिँ सोच्न सक्ने, यति धेरै चाहिँ आफ्नो लागि अरूको लागि सोच्न सक्ने भएका छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि आफ्नो प्रगति सोचिराख्ने, आफ्नो उन्नति सोचिराख्ने, आफ्नो चाहिँ विकास सोचिराख्ने मान्छेले पक्कै पनि अरूको जिन्दगीको विकासलाई सोच्न जरुरी छ, अरूको जिन्दगीको प्रगति उन्नतिलाई सोच्न जरुरी छ। किनभने त्यही भएर त मान्छे हो नि हामीहरू होइन। खालि आफ्नो मात्रै सोच्ने हो भने त हामीमा र अन्य लिभिङ थिङ्सहरूमा, सजीव प्राणीहरूमा फरक नै के रह्यो र होइन। हामीसँग यस्तो खालको चाहिँ खतरा खालको चाहिँ माइन्डसेट छ, त्यो एउटा चाहिँ हिपोक्याम्पस, हामीसँग एउटा यस्तो खालको चाहिँ स्ट्रक्चर छ। आइ एम रियली भेरी ग्रेटफुल के म एकदम पवित्र पशुपतिनाथ देवता हजुरसँग र सारा चाहिँ देवताहरूसँग एउटा चाहिँ अद्वैत शक्तिसँग म यति धेरै चाहिँ धन्य छु कि यस्तो खतरा चाहिँ एउटा दिमाग, एउटा स्ट्रक्चर लिएर जन्मेका छौँ। सबै ब्रह्माण्ड नै हाम्रो यो दिमाग, हाम्रो यो मुटु र हाम्रो यो रेस्पोन्स गर्ने जुन एउटा प्याटर्न छ, तरिका छ, मेन्टल थर्ड प्रोसेसेसमा छ नि, खासमा त्यसमा निहित छ क्या है। म यही भन्न चाहन्छु। अब जान त मन छैन तर आई मस्ट गो। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा सच्चा चाहिँ होइन मान्छे हुनु भनेको तपाईँले हाउ यु प्रेजेन्ट युर सेल्फ एक्सटर्नली सेकेन्डरी कुरा हो क्या। तपाईँले कसरी लगाउनुहुन्छ, कसरी बोल्नुहुन्छ, कसरी खानुहुन्छ, हजुरको ट्राभल एटिक्वेटदेखि लिएर म्यानर्स, हजुरको अरूलाई गर्ने ट्रिटमेन्ट, हजुरको अरूलाई गर्ने रेस्पेक्ट, हजुरको अरूलाई गर्ने अनर्स, द्याट्स अ सेकेन्डरी कुरा। तर हाउ यु ट्रिट इनसाइड, हजुरले आफूले आफूलाई चाहिँ कसरी ट्रिट गर्छिन्छ, हाउ यु आर अब्जर्भिङ यर वान एक्जिस्टेन्स, हजुरले आफ्नो आत्मालाई, आफ्नो चाहिँ पवित्र आत्मालाई, पवित्र मुटुलाई, पवित्र चाहिँ बडीलाई, पवित्र चाहिँ भित्रको यो एउटा जुन एउटा चाहिँ सरल खालको खालको तपाईँको जुन एउटा भित्र गइरहेको एउटा ब्रह्माण्डिक एउटा चाहिँ एटमोस्फियर छ हामीभित्रको, हामी मानवभित्रको, त्यसलाई हजुरले कसरी ट्रिट गर्छिन्छ, कसरी त्योबाट हजुरले आफू पार पाइसिन्छ र त्यो कुरालाई हजुरले कसरी चाहिँ सुस्मिक ढङ्गले हेरिरक्षा छ र त्योबाट हजुरले आइडियाजहरू जेनेरेट गर्छा छ, त्यहाँबाट पाउने जुन चाहिँ एउटा शक्ति छ, एउटा ऊर्जा छ, त्यसलाई चाहिँ हजुरले कन्भर्ट गर्छा छ इन्टु रियल लाइफ। त्यो चाहिँ सबभन्दा मुख्य विषयवस्तु हो। सँग कुरा गर्दा गर्दै डेफिनेटली 5 बज्न लागिसकेको छ। म हजुरको नियमित प्रस्तुता पवि एकदम नै धेरै खुसी छु। म हजुरलाई भन्न चाहन्छु कोही अरूलाई हजुरले सपोर्ट गर्न सक्छा छैन भने पनि हजुरले चाहिँ उहाँहरूको खुट्टा नतानिसियोस्। किन भन्दाखेरि जसले अरूको खुट्टा तानिसिन्छ पक्कै पनि उहाँ अरूको त्यो लेभल, उहाँको लेभलभन्दा तलकै लेभलमा हुनुहुन्छ। अब म चाहिँ रेडी भइरहेको छु है, अब हजुरलाई थाहा छ। अब म चाहिँ उठ्छु होइन, अनि त्यसपछिबाट खुट्टा कस्तो दुख्यो है। अब म चाहिँ जान्छु है, मेरो पनि नाइटी हजुरले चाहिँ अब म यो नाइटीलाई चाहिँ राखेर होइन, नाइटीलाई चाहिँ राखेर म हजुरको समक्ष चाहिँ यसरी उपस्थित हुन्छु। यो मेरो चाहिँ डेली स्केड्युल हो कि अब जान्छु। It's a preparation for my future, it's a preparation for yours futures होइन। किनभने सबभन्दा मान्छेको एकदमै शक्तिशाली बाटो मलाई लाग्ने भनेको चाहिँ हजुरको यो सोचाइ हो कि हजुरको बीजारोपण हामीले जुन गर्छौँ नि दिमागमा, त्यही हो कि। तर आइ एम सो मच कन्सियस अबाउट माई प्रोफेसनल हेल्थ, मेन्टल हेल्थ होइन, त्यसै गरेर फिजिकल हेल्थ, economical health, political health, geopolitical health,
एस्ट्रोनोमिकल होइन एस्ट्रोलोजिकल सबै के यस्तो हो। अब म चाहिँ जान्छु होइन। अनि जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरलाई इच एन्ड एभ्री कुराहरू चाहिँ मैले सेयर गरेर हुन्छु। म चाहिँ अब जान्छु है साथीहरू। यहाँ एकजना भाइलाई लिन्छु है त को हुनुहुँदो रहेछ। तर मलाई गेमहरू त्यस्तो मलाई अब चाहिँ म जान्छु भने पनि कति भइसक्यो ल 5 बजे ल लिटरली म मर्निङ वाकमा जानु लाग्यो भाइ मर्निङ वाकमा है। जसले पनि मलाई सपोर्ट गर्छ हजुरलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच। हजुरको समक्ष म यसरी नै होइन लाइभ मार्फत चाहिँ कनेक्ट भइरहेको छु। जिन्दगी पनि के हो जस्तो लाग्छ ल बाई बाई। यस्तो दौडिनुपर्छ कि मलाई खल पसिना आउँछ। खल पसिना आउँछ मलाई। मैले ठ्याक्कै 51